ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ परम प्यारी गुरुसवारी साध संगत जीओ, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, आपां कल साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की उच्चारण की हुई गुरबाणी रामकली राग दे विच दखणी ओंकार नां नाल जो बाणी दर्ज है उस दा आपां विचार शुरू कीता सी। कल 4 पदे आपां विचार कीते, अज 5वां पदा आपां शुरू करदे हां। और इस तरह दे नाल हर रोज़ जिहड़ा है आपां ये गुरबाणी दा विचार जिहड़ा है करांगे कि सतगुरु सानू की समझाउंदे है कि किस तरह दे नाल सानू परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो साध संगत जी, एको एक कहे सब कोई, हौमै गर्भ व्यापै, अंतर बाहर एक पछाणै, इउं कर मैल सियापै, प्रभ नेड़ै हर दूर ना जानो, प्रभ नेड़ै हर दूर न जानो, एको सृष्ट सबाई, एक ओंकार अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई। वाहिगुरू वाहिगुरू। सतगुरु सानू इस पदे दे विच समझाउंदे है, भाई गुरमुख प्यारिओ, एको एक कहे सब कोई, हौमै गर्भ व्यापै। सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं भाई, सारे संसार दे लोग ये कहिंदे है कि परमात्मा एक है, एको है। कहिंदे जरूर है, सारे कहिंदे है, पर हौमै गर्भ व्यापै। हौमे ते हंकार दे विच, गर्भ दे विच, अभिमान दे विच सारा संसार वरत रहा है। भावें ये परमात्मा नूं कह रहा है कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, पर शरनागत कोई नहीं हुंदा, मनदा कोई नहीं परमात्मा नूं, गुरु नूं कोई नहीं मनदा। हुण गुरु साहब बख्शिश करदे है, अंतर बाहर एक पछाणै, इउं कर महल सियापै। हुण सतगुरु सानूं समझाउंदे आ भाई, संसार दे लोग जिहड़े है जे अपने हिरदे दे विच, अंतर हिरदे दे विच और बाहर भाव संसार दे विच, अपने काया तो बाहर, अंतर हिरदे दे विच भी, काया तो बाहर भी, जदों ये एक परम पिता परमात्मा दी सानू पछाण आ जाती है तो गुरु साहब कहते हैं, इउं घर महल सियापै। इउं साडा जिहड़ा घर है, साडी ये काया जिहड़ी है, साडी जिहड़ी ये रूह है, ये परमात्मा दे महल नूं पछाण जांदी है, सियाण जांदी है। सियापे का मतलब हुंदा सियाणना, पछाणना। ते गुरु साहब बख्शिश करदे आ, प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो। भाई गुरमुख प्यारिओ, तुहाडीआं रूहां दे परमात्मा जिहड़ा है बहुत नेड़े है। जे कहिए तो इस गुरु ग्रंथ साहब सानू ये समझाउंदे है कि परमात्मा जिहड़ा तुहाडी रूह दे नाल ही तुहाडी निज घर दे विच, तुहाडे हिरदे दी सेही दे उत्ते विराजमान हुंदा, तुहाडी रूह दे नाल ही हुंदा है, दूर नहीं हुंदा। बस एक माया दा पर्दा उस दे विच लग्या होया साडी रूह दे और परमात्मा दे। वो माया दा पर्दा जदों हट जांदा उदों परमात्मा सानू दिसना शुरू हो जांदा, वरना पर्दा जिन्ना चिर माया दा साडी अक्खां ते लग्या रहिंदा है उन्ना चिर सानू परमात्मा नहीं दिसदा। सानू पता ही नहीं लगता कि परमात्मा साडे नाल ही है।
ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਹਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਚਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਤੇ ਕੋ ਕਿਉ ਗਹਿ ਰਾਖੋ, ਅਫਰਿਓ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਝੂਠ ਠਗੌਰੀ ਪਾਈ। ਲਬ ਲੋਭ ਮੋਹਤਾਜ ਬਗੂਤੇ, ਇਬ ਤਬ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈ। ਏਕ ਸਰੇਵੈ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਤੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਗਏ ਰਾਖੋ। ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਤੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਗਹਿ ਪਾਵੈ, ਕਿਉਂ ਗਹਿ ਰਾਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਫਰਿਓ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਫਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਝੂਠ ਠਗੌਰੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਐਸ਼ੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਰਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋਏ ਵੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਠਗੌਰੀ ਪਾਏ।
ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੂੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਾ ਰੱਖਿਆ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਪੈਸਾ ਠੱਗਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੂੜੀ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜ ਠੱਗਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸੀਂ دیਵਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੂੜ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਕੂੜ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਬ ਲੋਭ ਮੋਹਤਾਜ ਬਗੂਤੇ ਇਬ ਤਬ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਭ ਲੱਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਮਾਂ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਧਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਭ ਤੇ ਤਮਾਂ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਤਮਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੂਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਗੂਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਗੁਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਵ ਤਬ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਕ ਸਰੇਵੈ ਤਾਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸਰੇਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਰਬ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜੰਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਜੰਮੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੰਮੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਵਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੂਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਕ ਅਚਾਰ ਰੰਗ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪ ਏਕੋ ਪਵਰ ਪਵੈ ਤਿਹ ਲੋਏ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੈ ਸਮਸਰ ਰਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਖ ਸੁਨਾਏ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਕ ਆਚਾਰ ਰੰਗ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਚਾਰ, ਭਾਵ ਗੁਣ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ। ਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕ, ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਰੂਪ ਰੂਪ। ਸਰੂਪ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਿਸਣਾ, ਐਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਦਿਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦਿਖਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਠੰਡਕ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਠੰਡਕ ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਕੋ ਪਵਰ ਪਵੈ ਤਿਹ ਲੋਏ, ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਭਵਰ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਭਵਰ ਪਵੈ ਤਿਹ ਲੋਏ, ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਕੋ ਬੂਝੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਬੁੱਝਿਆ ਸੁੱਝਿਆ ਹੀ ਪੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ, ਵਰਨਾ ਰੂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੈ ਸੰਸਰ ਰਹਿ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰ ਰਵੇ, ਡੋਲੇ ਨਾ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੈ ਸੰਸਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੁੜਪੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਖ ਸੁਨਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ, ਤੀਨ ਪਵਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਉਗਵਿਆ ਅਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਊਨਮ ਵਰਸੈ ਨਿਜਰ ਤਾਰਾ, ਊਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਇਸ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ, ਜਲ ਭਾਵ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਗਵਿਆ ਅਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਤੀਨ ਊਨਮ ਬਰਸੈ ਨਿਜਰ ਤਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਊਨਮ ਬਰਸੈ ਨੀਚਰ ਧਾਰਾ, ਉੱਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਊਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ, ਊਣਾ ਹੋਣਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਰਸਦਾ ਹੈ। ਨੀਚਰ ਤਾਰਾ ਮਤਲਬ, ਨੀਚਰ ਤਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ
ਨਿਝਰ ਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਾ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਪਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਪਕੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਊਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਊਤਮ ਸ਼ਬਦ ਊਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਊਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖੱਟੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਊਤਮ ਸ਼ਬਦ ਊਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੇਦ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਸ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।